Hello, everyone. I guess you are all doing well. Thank you so much for joining. দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে অলরেডি জয়েন করে ফেলেছে। যারা জয়েন করেছেন প্লিজ সে হাই এন্ড গুড ইভিনিং। ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং গুড ইভিনিং সবাইকে। আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ in a sense that we are going to discuss a particular question type that has plagued the score of IELTS reading for many of the candidates. A lot of candidates struggle with this particular question type, even though it is not very difficult. It is quite easy once you go through all the topic and you understand the exam techniques. This particular question type is not very difficult. Can you guys hear me clearly? Can you guys understand my speech? আজকে আমি একটু ঠান্ডায় ভুগতেছি, সো গলাটা বসে গেছে। রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে আমরা ট্রু ফলস অ্যান্ড নট গিভেন নিয়ে কথা বলবো। দিস ইজ গোয়িং টু বি আওয়ার ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট in true, false, and not given. And I say first installment because we are going to discuss about this question type again in future classes.
because this particular question type really demands more attention. এই কোশ্চেন টাইপটা হচ্ছে একটা ডেটা সাফিসিয়েন্সি কোশ্চেন, যেখানে আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে এই স্টেটমেন্টটা কি ট্রু নাকি ফলস নাকি নট গিভেন। Now we all know what true and false is, right? True false type question is a very common question. We had it in our middle school, high school, in general English. We had this particular question type where we had to say whether a particular statement is true or false based on the information you have in the comprehension, the seen and unseen comprehension. That was what we used to have when I was growing up. I don't know what is the syllabus nowadays, but um, I heard that nowadays students do a lot of assignments and Srijanshil and all that. It seems to be changing every year. There's no consistency, unfortunately. A lot of guardians are fed up with the current system. But when I was growing up, we used to have this particular type, seen and unseen comprehension, where you would have this statement and you need to think whether this is true or this is false. And sometimes you also needed to write the true statement if it were false. So true এবং false বের করে যদি false হয় তাহলে আবার লিখতে হইতো যে false হলে সত্যিটা কি, এটা আবার লিখতে হইতো। So in IELTS, we have another statement, another option, and that is not given. A lot of candidates get confused between false and not given. True is true. True is quite obvious. But false এবং not given এর মধ্যে অনেকের confusion হয়. Don't get me wrong, sometimes students don't understand if a particular statement is true or not. আজকের ক্লাসটা, this particular class is designed to clear the concept of true, false and not given. আপনাদের যে কনসেপ্টটা আছে, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আজকের ক্লাসটা। আমরা আজকে স্পেসিফিক কোনো একটা প্যাসেজ থেকে ট্রু, ফলস অ্যান্ড নট গিভেন করব না। রাদার উই আর গোয়িং টু ডিসকাস দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রু, ফলস অ্যান্ড নট গিভেন। ফার্স্টে আমাদেরকে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে। যদি আমি এই কোশ্চেনটা কিভাবে সলভ করতে হয়, যেহেতু এটা একটা মানে লজিক্যাল রিজনিং এর প্রশ্ন, যেখানে আপনাকে কিছুটা অ্যানালিটিক্যাল হতে হবে। ইউ অলসো নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনাকে অবশ্যই প্যাসেজ পড়ে বুঝতে হবে, প্রশ্নের অর্থটা বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ তো আপনি আনসার করতে পারবেন না। বাট there is an element of analysis in true, false and not given, or when it comes to yes, no and not given, দুটো সেপারেট কোশ্চেন টাইপ, ট্রু, ফলস and not given and yes, no, not given। আমরা দুটাই করব। আজকে আমরা ট্রু, ফলস and not given এর কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হব ফার্স্টে। সো দুটা মেইন কনসেপ্ট আছে ট্রু, ফলস and not given এর। দুটা প্রধান কনসেপ্ট আছে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যে কনসেপ্টটা, সেটা হচ্ছে ট্রু, ফলস অ্যান্ড নট গিভেন একটা ডেটা সাফিসিয়েন্সি কোশ্চেন, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম। প্যাসেজে যা বলা আছে সেটাই আপনার চিরন্তন সত্য। সবার উপরে প্যাসেজ সত্য, তাহার উপরে নাই। Whatever is written in the passage is the ultimate truth. You don't know anything apart from what is written, explicitly written in the passage. Now, you cannot use any common sense. You cannot take any logical leap. You cannot take any logical leap, right? So ধরেন আমি হচ্ছি আপনাদের প্যাসেজ। If I am the passage, you can clearly see me, right? You can see what I'm wearing. I'm wearing a white shirt. So আপনি প্যাসেজ পড়তে পারতেছেন। If you forget something, you can go back and read the passage one more time. কোনো কিছু ভুলে গেলে প্যাসেজটাকে আপনি আবার রিভিশন করতে পারতেছেন। প্যাসেজে ক্লিয়ারলি লেখা আছে। কি লেখা আছে? নাসিফ is wearing a white shirt. না, প্রশ্ন করা হইল আপনাকে যে নাসিফ is wearing a black shirt. প্যাসেজে ক্লিয়ারলি লেখা আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্যাসেজে লেখা আছে যে নাসিফ is wearing a white shirt. প্রশ্ন করা হয়েছে নাসিফ is wearing a black shirt. তাহলে আপনার আনসার কি হবে? False. It is obviously a wrong information. We can clearly see in the passage that Nasif is wearing a white shirt, not a black one. But যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় নাসিফের ব্যাপারে না করে, যদি প্রশ্ন করা হয় অন্য কারো ব্যাপারে, say for example আপনাকে প্রশ্ন করা হলো about সাকিব আল হাসান, alright? Mr. Sakib is wearing a black shirt tonight. তাহলে কি আপনি আনসার করতে পারবেন? আপনি কি বলতে পারবেন what is Mr. Sakib wearing? Can you see Mr. Sakib? No. Mr. Sakib is not here. So he is not mentioned in the passage. Something that is not in the passage
You cannot answer that. You cannot take any logical leap. রাইট? তো আমি ১ম এ আপনাদেরকে একদম সিম্পলিফাই করে কথাটা বুঝাইলাম। তারপরে আমরা একটা, একটা করে এক্সাম্পল দেখব। আজকে আপনাদেরকে একটু পার্টিসিপেশন করতে হবে বেশি। আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন দেখাবো, আপনাদেরকে ট্রু, ফলস, নট গিভেন লিখতে হবে। ঠিক আছে? কুইক কুইজের মতো। প্রশ্ন যেটা দেখাবো যদি ট্রু মনে হয় টি লিখবেন, ফলস মনে হলে এফ লিখবেন, নট গিভেন মনে হলে এনজি লিখবেন শর্টে। তাহলে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট কনসেপ্টটা আমরা আরেকবার ভালোভাবে পড়ি। কি লেখা আছে? ট্রু, ফলস অ্যান্ড নট গিভেন একটা ডাটা সাফিসিয়েন্সি কোয়েশ্চেন। প্যাসেজে যা বলা আছে তার বাইরে কোনো কিছু ধরে নেওয়া যাবে না বা কমন সেন্স থেকে উত্তর করা যাবে না। অনেক সময় আমরা এইটা করে ফেলি, কমন সেন্স। স্টুডেন্টরা বলে যে, "স্যার, এটা প্যাসেজে তো লেখা নাই। কিন্তু স্যার এটা তো বোঝাই যাচ্ছে।" এটা খুব কমন একটা কথা তাদের। যখনই তাদেরকে আমি বলি যে, "এই যে আপনি বললেন যে এটা ফলস, কোথায় লেখা আছে যে এটা হয় না? আপনি যে বললেন যে এটা ট্রু, কোথায় লেখা আছে যে এটা হয়?" "স্যার লেখা নাই কিন্তু স্যার প্যাসেজ পড়ে তো মনেই হচ্ছে। প্যাসেজ পড়ে বুঝাই যাচ্ছে।" ঠিক আছে? তার মানে এই যে একটা ধরে নিছে কোনো কিছু। কোন কিছু ধরে নেওয়া যাবে না। আপনি যদি কোন কিছুকে ট্রু বলেন বা কোন কিছুকে ফলস বলেন, তাহলে অবশ্যই প্যাসেজে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেখাতে হবে কোন জায়গায়, কোন সেন্টেন্সে আপনি এইরকম স্টেটমেন্ট পেয়েছেন। যদি দেখাতে না পারেন, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এখানে আপনার কিছু কি আছে? আপনার কিছু কমন সেন্স কাজ করতেছে বা আপনি নিজে থেকে কিছু একটা লজিক্যাল লিপ নিয়ে ফেলছেন। লিপ মানে কি? জাম্প করা, লাফ দেওয়া। লজিক্যালি আপনি একটা লিপ করেছেন। এটা আমাদের সবার কাজ। মানে আমরা as human beings we are very good at taking logical leaps. আমরা লজিক্যাল লিপ নিতে খুব এক্সপার্ট। এটা আমাদের ব্রেইনের একটা স্পেশাল সুপার পাওয়ার। যে ২ এ ২ আমরা ৪ মেলাতে পারি খুব সহজে। ঠিক আছে? কিন্তু আ IELTS এর রিডিং এর ট্রু, ফলস এন্ড নট গিভেন এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। যেমন আমি একটা উদাহরণ দেই যে আপনি বাসা থেকে বের হলেন। বের হয়ে দেখলেন যে রাস্তা ভেজা। ওকে? সবকিছু ভেজা। আশেপাশে গাছপালা ভেজা, মানুষের বাসার চাল ভেজা। ঠিক আছে? গাছের পাতা থেকে পানি পড়তেছে। সব জায়গায় পানি। কিন্তু আপনি বাসার ভেতরে ছিলেন। আপনি কিছুই মানে কিছু শোনেন নাই। কোন আওয়াজ পান নাই বা কিছু আপনি দেখেন নাই। আকাশে কোন মেঘ-টেঘ এখন দেখা যাচ্ছে না বা সব জায়গায় পানি আছে। তাহলে আপনি ন্যাচারালি ধরে নিবেন যে কি? বৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত বৃষ্টি হয়েছে, তাই না? ধরে নিবেন যে সবকিছু ভেজা, বৃষ্টি হয়েছে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। এই ধরে নেওয়ার কাজটা রিডিং এ করা যাবে না। রিডিং এ যদি আপনি বলতে চান যে হ্যাঁ, বৃষ্টি হয়েছে ট্রু, তাহলে প্যাসেজে দেখাতে হবে কোথায় লেখা আছে বৃষ্টি হয়েছে। আদারওয়াইজ স্যার রাস্তা ভেজা, গাছের পাতায় পানি, স্যার ওই যে চালের মধ্যে পানি। সবকিছু পড়ে দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হয়েছে। এই যে মনে হচ্ছে, এইটা কি করা যাবে না? IELTS এর রিডিং এ আনা যাবে না। ট্রু ফলস করার সময় আনা যাবে না। 2nd যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে ট্রু ফলস বলতে হলে অবশ্যই প্যাসেজের সঠিক স্টেটমেন্টটা দেখাতে হবে। ওই যে যেটা আমি একটু বলছিলাম এখন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কিভাবে বুঝলেন? কোথায় লেখাটা পেলেন? তখন স্টুডেন্টরা কি করে? পুরো প্যাসেজটা দেখায় দেয় যে স্যার এই যে এই প্যারাগ্রাফ। পুরো প্যারাগ্রাফ থেকে তো আর আনসার হয় না, তাই না? আনসারটা তো একটা স্পেসিফিক জায়গা থেকে এসছে। You have to show me that specific location. এই যে স্যার এই সেন্টেন্সটা বা এই ২ টা সেন্টেন্স পড়ে স্যার আমি আনসার পেয়েছি। এই যে এখানে এই সেন্টেন্সের এই সিনোনিম বা এইভাবে প্যারাফ্রেজ করে দেওয়া হয়েছে। নিজেকে আপনি এক্সপ্লেইন করবেন। যদি আপনি দেখাতে না পারেন স্পেসিফিক কোন লোকেশন, তাহলে বুঝবেন যে এখানে একটা গ্যাপ আছে যে গ্যাপটা আপনি ধরে নিয়ে আন্দাজে কি করতেছেন। গেস করে আনসারটা বলতেছেন ট্রু বা ফলস। ওকে? খুব খুবই বেসিক ২ টা কনসেপ্ট। একটা হচ্ছে কমন সেন্স বা কোন কিছু ধরে আনসার করা যাবে না। আর 2nd টা হচ্ছে যে ট্রু বা ফলস বলতে হলে অবশ্যই স্টেটমেন্টটা প্যাসেজে দেখাতে হবে। নট গিভেন বলতে হলে কিন্তু স্টেটমেন্ট প্যাসেজে দেখাতে হবে না। নট গিভেন মানে হলো দেওয়াই হয়নি। ওই ব্যাপারে কোন কথা প্যাসেজে নাই। তাহলে যেহেতু নাই সেটা আমি কিভাবে দেখাবো? যেটা নাই। তাই না? সো নট গিভেন এর ক্ষেত্রে আমরা কোন কিছু দেখাতে পারব না। স্যার প্যাসেজে পাই নাই। এইজন্য নট গিভেন দিয়েছি। এরকম হবে। কিন্তু যদি ট্রু বলেন তাহলে কোথা থেকে ট্রু বলছেন? কোন সেন্টেন্সে লেখা আছে সেটা দেখাতে হবে। এই ২ টা কনসেপ্ট আমরা খুব ভালোভাবে মাথায় নিয়ে আগাবো। এছাড়াও আমাদের ট্রু ফলস এ নট গিভেন করার ক্ষেত্রে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম টিপস আছে। কিন্তু আমি এই টিপস গুলো আপনাদেরকে আজকে একটা, একটা করে উদাহরণ সহ দেখাবো যাতে করে আপনাদের মাথায় থাকে। অলরাইট? আচ্ছা। সো ১ম যে কথাটা বলেছি, মনে রাখবেন এটা। ফার্স্ট যে কথাটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে, "দিস ইস আ ডেটা সাফিসিয়েন্সি কোয়েশ্চেন।" রাইট? ডেটা সাফিসিয়েন্সি মানে কি সাফিসিয়েন্ট ডেটা আছে কিনা? আর 2nd টা হচ্ছে যে সঠিক স্টেটমেন্টটা প্যাসেজে দেখাতে হবে। এই ২ টা কথা মাথায় রেখে আমরা যাব। এখন আপনাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন দিয়েছি। সবাই একটু কমেন্ট করার জন্য রেডি হয়ে যান। আপনার কাছে ৩ টা অপশন আছে।
প্রথম অপশন হচ্ছে ট্রু, পরের অপশন হচ্ছে ফলস, তারপরের অপশন হচ্ছে নট গিভেন, এনজি। একটা বাক্য দিয়েছি, এই বাক্যটা প্যাসেজে লেখা আছে, ওকে? এই সেন্টেন্সটা প্যাসেজে লেখা আছে। কি লেখা আছে দেখেন? প্যাসেজে কি লেখা আছে? গার্লস লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিস। মেয়েরা পার্টিতে গোলাপি জামা পরতে পছন্দ করে। এই কথাটা লেখা আছে। গার্লস লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিস। এখন আপনাদেরকে আমি দুটো প্রশ্ন দিয়েছি। প্রথম প্রশ্নে বলেছি বয়েজ লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিস। আর দ্বিতীয় প্রশ্নে বলেছি গার্লস প্রেফার ব্ল্যাক ক্লোথস ইন পার্টিস। আপনারা ঝটপট কমেন্ট করতে হবে। কমেন্ট বক্সে ঝড় তুলতে হবে আজকে। সবাইকে কমেন্ট করতে হবে। ইজ ইট ট্রু? ইজ ইট ফলস? অর ইজ ইট নট গিভেন? ট্রু মনে হলে টি লিখবেন, ফলস মনে হলে এফ লিখবেন, নট গিভেন মনে হলে এনজি লিখে দিবেন। দ্যাটস ইট। ওকে? সো, বয়েজ লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিস। গার্লস প্রেফার ব্ল্যাক ক্লোথস ইন পার্টিস। লেখেন ঝটপট। আমি আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি। আম এফ এন জি, এফ এন জি, এফ এন টি কেন? এন টি মানে কি? এন জি লিখতে হবে। আচ্ছা। ফলস নট গিভেন, ফলস নট গিভেন এরকম বলছেন আপনারা। আচ্ছা, ওকে। সবাই কমেন্ট করেন। প্রত্যেকের কমেন্টে আমি নামটা দেখতে চাই। অলরাইট। এনজি ফলস, ফলস এনজি। ওকে। হুম, করেন। গার্লস লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিস। তাই না? আমরা সাধারণত দেখি যে মেয়েরা একটু গোলাপি জামাটাকে প্রেফার করে। সবাই, বিশেষ করে ছোট যারা বাচ্চারা দেখি যে এটা বেশি প্রেফার করে। ফলস। ওকে, ফলস এনজি এরকম উত্তর আসতেছে। ট্রু তো মনে হচ্ছে না কারো, তাই না? কেউ ট্রু দেয়নি। তো বোঝা যাচ্ছে যে ট্রু যেটা সত্যি সেটা আমরা সহজেই ধরতে পারি, তাই না? এটা সরাসরি লেখা থাকে ট্রু। বাট ইন দিস পার্টিকুলার কেস আপনারা বলছেন ফলস এবং নট গিভেন। ফলস এবং নট গিভেন বলছেন। ওকে, গ্রেট। আ আচ্ছা, অনেকে দুটাকেই নট গিভেন বলছে, অনেকে বলছে একটা ফলস একটা নট গিভেন, অনেকে দুটাকেই ফলস বলছে। গ্রেট। আচ্ছা, এখন এখান থেকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করি। প্রথম কথাটা হলো, প্রথম প্রশ্নটা কি? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাবাউট বয়েজ, তাই না? অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইওর বেস। আপনি যে প্রশ্নটা পড়তেছেন এই প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার বেস। এটাকে ধরে আপনি আনসার খুঁজবেন প্যাসেজে। প্রশ্নের মধ্যে আমরা অনেক সময় ফোকাস ওয়ার্ড খুঁজি, তাই না? ফোকাস ওয়ার্ড বলতে আমরা কাকে বোঝাই? প্রপার নাউন অথবা কোনো নাম্বার যদি লেখা থাকে বা কোনো টার্ম যদি লেখা থাকে সেটা হয় ফোকাস ওয়ার্ড। প্রশ্নের মধ্যে আমরা ফোকাস ওয়ার্ডটা খুঁজি। তারপরে এই ফোকাস ওয়ার্ডটাকে প্যাসেজে আমরা লোকেট করি। প্রথম যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নটাতে বলা হয়েছে বয়েজ। বয়েজ লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ। এখন আমাকে বলেন যে বয়েজ নিয়ে কি প্যাসেজে কোনো কথা আছে? ইজ দেয়ার এনিথিং অ্যাবাউট বয়েজ ইন দিস প্যাসেজ? এই প্যাসেজে মেয়েরা কি পড়ে সেটা লেখা আছে। ছেলেরা কি পড়তে পছন্দ করে সেটা কি লেখা আছে? লেখা নেই। আচ্ছা। তো ছেলেরা গোলাপি জামা সাধারণত খুব একটা পরে না। এটা তো একটা লজিক্যাল লিপ। এটা তো একটা কমন সেন্স এর ব্যাপার যে সাধারণত ছেলেরা কি পড়বে না। গোলাপি প্যান্ট আর গোলাপি শার্ট আর গোলাপি স্যুট সাধারণত ছেলেরা পরে না। কিন্তু মেয়েরা পছন্দ করে। কিন্তু প্যাসেজে তো কোথাও ছেলেদের বিষয়টা নিয়ে লেখা নেই, তাই না? আর ব্যাপারটা কি এরকম যে মেয়েরা কোনো কিছু পছন্দ করলে ছেলেরা সেটা করতে পারবে না, এরকম কোনো নিয়ম তো দুনিয়াতে নাই। যে মেয়েরা যদি বার্গার খায় তাহলে ছেলেরা খাবে না। ছেলেরা পিজ্জা খেলে মেয়েরা খাবে না। ব্যাপারটা তো এরকম না। তাহলে বয়েজ নিয়ে যেহেতু কোনো কথা প্যাসেজে বলা হয়নি, এ কারণে আমরা আনসারটা দিব নট গিভেন। আমরা জানি না। এখন খেয়াল করেন যে আপনি কিভাবে চিন্তা করেছেন। ছোটবেলাতে যখন শুধু ট্রু ফলস ছিল, নট গিভেন অপশনটা ছিল না, তখন আপনারা কি করতেন? যদি বিপরীত কোনো শব্দ দেখতেন তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটাকে ফলস দিয়ে দিতেন। ট্রু ফলসটা এরকম ছিল যে প্যাসেজে লেখা আছে একটা, এটার উল্টাটা হচ্ছে প্রশ্নে লেখা আছে তাহলে আনসারটা ফলস। বিপরীত শব্দ থাকলেই ফলস। কিন্তু এখানে কিন্তু আইএলটিএস এ এসে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না যে বিপরীত দেখলেই আমরা ফলস করে দেব।
এখানে আমাকে দেখতে হবে যে ওই ইনফরমেশনটা প্যাসেজে আছে কিনা। না থাকলে আনসারই করার দরকার নাই। নট গিভেন দিয়ে দিতে হবে আরকি। ট্রু ফলস কিছু বলার সুযোগ নেই। তাহলে ১ নাম্বার যে প্রশ্নটা বয়েজ লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ এইটার উত্তর হচ্ছে নট গিভেন। আমি জানি না। আমি শুধু জানি মেয়েরা গোলাপি জামা পড়তে পছন্দ করে। ছেলেরা কি পছন্দ করে এটা আমি জানি না। আচ্ছা। ২য় যে প্রশ্নটা গার্লস প্রেফার ব্লাক ক্লোথস ইন পার্টিজ। মেয়েরা কালো জামা পড়তে পছন্দ করে। পার্টিতে তারা কালো জামা পড়তে পছন্দ করে। এখানে আপনাদের মানে 99% এর উত্তরই হচ্ছে ফলস। ঠিক আছে? আপনারা সবাই এখানে ফলস বলেছেন, অনেকে নো বলেছেন। কিন্তু আসলে কিন্তু এই উত্তরটাও নট গিভেন। এই পার্টিকুলার উত্তরটাও নট গিভেন হবে। কেন? Why this would be not given? একটু খেয়াল করেন। এখানে মেয়েরা গোলাপি পড়তে পছন্দ করে। আর এখানে বলেছে মেয়েরা কালো পড়তে পছন্দ করে। সো আপনার কাছে obviously মনে হচ্ছে যে প্যাসেজে লেখা আছে গোলাপির কথা আর প্রশ্নে বলতেছে কালোর কথা তাহলে তো এটা হলো না, তাই না? ভিন্ন ইনফরমেশন হলো। বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। বিকজ কেউ যদি গোলাপি পড়তে পছন্দ করে, সে কালো পড়তে পছন্দ করবে না। এরকম কি কোনো ব্যাপার আছে? তাই না? প্যাসেজে কি কোথাও বলা আছে যে তারা কালো পড়তে পছন্দ করে না? আপনি যখনই বলছেন যে গার্লস প্রেফার ব্লাক ক্লোথস ইন পার্টিজ এই কথাটা ভুল। আপনি যখনই এটা বলতেছেন যে এই কথাটা ঠিক না, এটা মিথ্যা, ফলস। তাই না? ফলস বলে ফেলতেছেন। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মেয়েরা পার্টিতে কালো জামা পরে না বা কালো জামা পড়তে পছন্দ করে না। তাহলে এই কথাটা আমাকে প্যাসেজে দেখান। আমি কি বলেছিলাম শুরুতেই? ট্রু বা ফলস আপনি যেটাই বলবেন প্যাসেজে সেই স্টেটমেন্টটা আমাকে দেখাতে হবে। সেই ইনফরমেশনটা আমাকে দেখাতে হবে। হুবহু না পেলেও সিনোনিম দিয়ে লেখা থাকতে পারে। প্যারাফ্রেজ করে লেখা থাকতে পারে। বাট ইনফরমেশনটা তো থাকবে। তো প্যাসেজে কোথায় লেখা আছে যে মেয়েরা কালো জামা পড়তে পছন্দ করে না পার্টিতে? একজন মানুষ কি ২ টা জিনিসকে পছন্দ করতে পারে না? আমি কি সাদা শার্ট এবং কালো শার্ট দুটোই পছন্দ করতে পারি না? তাই না? প্রশ্ন করা হয়েছে অ্যাবাউট ব্লাক ক্লোথস। প্যাসেজে কি আমি ব্লাক ক্লোথস নিয়ে কোনো কথা পেয়েছি? পাইনি। তাহলে এই ইনফরমেশনের উত্তরটা আমার পক্ষে করা পসিবল না। The answer is again one more time not given. তাহলে এখানেই স্টুডেন্টদের ভুলটা হচ্ছে। ১ম প্রশ্নটা যারা কারেক্ট দিয়েছেন, যারা ১ম টাকে নট গিভেন বলেছেন তারা অনেকেই কিন্তু ২য় টাকে ভুল করেছেন। ইনকারেক্ট রেসপন্স করেছেন। তাহলে এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল হতে হবে। অলরাইট? যে লজিক্যাল কোনো লিপ যেন আমরা না নিই। বয়েজ লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ নট গিভেন বিকজ বয়েজ নিয়ে কোনো কথা প্যাসেজে নাই। গার্লস প্রেফার ব্লাক ক্লোথস ইন পার্টিজ এটাও নট গিভেন বিকজ গার্লসরা ব্লাক পছন্দ করে কি করে না এরকম কোনো কথা আমি প্যাসেজে পাইনি। দুটোই নট গিভেন। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে স্যার সবই তো নট গিভেন হচ্ছে, তাই না? সবই যদি নট গিভেন হয় স্যার তাহলে ফলস হবে কোনটা? বা এই ইনফরমেশনটা কখন কি লিখলে এই কথাটা ফলস হতো? আসেন আমরা এটা একটু দেখি যে কিভাবে এই সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকলে আনসারটা আমরা ফলস দিতে পারতাম। দেখেন এখানে আমি একটা শব্দ শুধু এড করেছি। অনলি গার্লস। গার্লস এর আগে আমি অনলি শব্দটাকে এড করেছি। তো যখনই আমি গার্লস এর আগে অনলি লিখতেছি তখন কি হয়ে যাচ্ছে? গার্লস কথাটা স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে। মানে শুধুমাত্র মেয়েরাই গোলাপি জামা পড়তে পছন্দ করে পার্টিতে। তাহলে এখন ১ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে বলেন তো দেখি? প্যাসেজে যদি বলা থাকে শুধুমাত্র মেয়েরাই গোলাপি জামা পড়তে পছন্দ করে, তাহলে আমার আনসার কি হবে? এখন কি আমরা নট গিভেন দিতে পারবো? দেখেন একটা মাত্র শব্দ, সেই শব্দটা হচ্ছে অনলি। এই একটা শব্দ কিন্তু পুরো ডায়নামিক্সটাই চেঞ্জ করে ফেলছে। এই সেন্টেন্সের অর্থটা বা এটার যে ইমপ্যাক্টটা সেটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছে। দেখি আপনাদের কমেন্টগুলো একটু পড়ে আসি আপনারা কি লিখেছেন দেখি। তাহলে only girls like to wear pink clothes in parties তাহলে যখন বলছি যে শুধুমাত্র মেয়েরা গোলাপি পড়তে পছন্দ করে তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখান থেকে বাকিরা বাদ হয়ে যাচ্ছে। বয়েজরা বাদ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আনসারটা হবে
ফলস। ইয়েস, আপনারা সবাই ফলস লিখতে পেরেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইউ গাইস আর অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। তাহলে এখন এই স্টেটমেন্টটা কি হয়ে যাচ্ছে? ফলস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখেন শুধুমাত্র একটা শব্দের কারণে আমার কি হয়ে গেল? পুরো ডায়নামিক্সটা চেঞ্জ হয়ে গেল। পুরো মানে কনসেপ্টটা বদলে গেল। এখন যখন আমি অনলি বললাম তখন কি হয়ে যাচ্ছে? ওই মেয়েদেরকে আমি স্পেসিফিক করে ফেলছি। এখন আর এখানে ছেলেদের কথাটা আনা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা ছিল, এখন আমি এই অনলি কথাটা কি করেছি? গার্লস এর পরে নিয়ে এসছি। গার্লস এর পরে নিয়ে এসছি। আমি কি বলেছি? গার্লস অনলি লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ। তাহলে এখন এই যে আমি অনলি কথাটা গার্লস এর পরে নিয়ে আসলাম, এখন এই অনলি দিয়ে কি কোন জিনিসটাকে স্পেসিফিক করা হয়েছে? কালারটাকে। পিঙ্ক। গার্লস অনলি লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস। মেয়েরা শুধুমাত্র গোলাপি পরতেই পছন্দ করে। এখন কথাটা হয়ে যাচ্ছে এইরকম। মেয়েরা শুধুমাত্র গোলাপি জামা পরতেই পছন্দ করে। এখন কিন্তু এখান থেকে এই কালারটাকে আমি ফিক্স করেছি। জেন্ডারটাকে না। অনলিটা যখন গার্লসের পরে আসলো, এই কালারের আগে আসলো, তার মানে কালারটা কি হয়ে গেল? স্পেসিফিক হয়ে গেল। তাহলে গার্লস প্রেফার ব্ল্যাক ক্লোথস। এই কথাটা এখন কি হয়ে যাচ্ছে? সবাই একটু কমেন্টে লেখেন ঝটপট। একটা লেটার শুধু টাইপ করবেন। সবাইকে টাইপ করতে হবে। এখন এই প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে? এই যে অনলি শব্দটা গার্লসের আগে না বসে পরে বসাতে কি হবে? আনসারটা ফলস। এক্সাক্টলি। কারণ যখনই প্যাসেজে বলা আছে মেয়েরা শুধুমাত্র গোলাপি জামা পরতে পছন্দ করে, তখন কালো বলেন, নীল বলেন, হলুদ বলেন, সবুজ বলেন, যাই বলেন, কোনো কিছুই কি হচ্ছে না আর অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে না। কারণ ওই যে আমি বলে দিয়েছি শুধুমাত্র, তাই না? আমি যখনই বলব যে আমার ক্লাস শুধুমাত্র রাত ৯:৩০ টায় হবে, তখন কি আমাকে আর জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে যে স্যার আজকে ক্লাস ৮ টায় হবে কিনা? স্যার আজকে ক্লাস সকাল ১০ টায় হবে কিনা? কোনো সুযোগ নাই। কারণ আমি বলে দিয়েছি আমার ক্লাস শুধুমাত্র ৯:৩০ টায় হবে। তাই না? যখন অনলি বলে দিয়েছি তখন আর কোনো প্রশ্নের এখানে প্রয়োজন হয় না। অন্য সব অপশন কি হয়ে যাচ্ছে? অটোমেটিক্যালি বাদ হয়ে যাচ্ছে। বাট আমি যদি বলি যে আমার ৯:৩০ টায় একটা ক্লাস আছে, তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাহলে স্যারের কি অন্য কোনো টাইমে ক্লাস আছে কিনা? স্যার আপনার কি এই সকালে কোনো ক্লাস আছে? আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কারণ তখন ইনফরমেশনটা ওপেন, স্পেসিফিক কোনো কিছু হয়নি। তাই না? তাহলে দেখেন একটা শব্দ দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে? পুরো ঘটনাটা বদলে যাচ্ছে। আনসারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন আপনাদের জন্য ফার্স্ট এক্সাম টিপস। বিপরীত শব্দ যেমন গার্ল অথবা বয়, মেল অথবা ফিমেল, রিচ অথবা পুয়ার, ডে অথবা নাইট ইত্যাদি এই ধরনের বিপরীত শব্দ দিয়ে আপনাদেরকে কনফিউজ করার একটা অ্যাটেম্প্ট নিতে পারে। রাইট? তো রিচ পুয়ার নিয়ে প্রায়ই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, মেল ফিমেল নিয়ে প্রায়ই পরীক্ষায় আসে। ডে নাইট নিয়েও পরীক্ষায় প্রশ্ন এসছে। গার্ল বয় নিয়ে তো আমি আপনাদেরকে এইমাত্র একটা উদাহরণ দিলাম। তাহলে এরকম আরো অনেক বিপরীত শব্দ আছে না যেগুলো ন্যাচারালি আমাদের মাথায় কাজ করে, যেগুলো হচ্ছে বিপরীত। সেই কথাগুলো, সেই স্টেটমেন্ট গুলো আমরা খেয়াল করে উত্তর করব যেগুলো আমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। রাইট? এখন দেখেন আপনাদেরকে আমি আরেকটা প্রশ্ন দেই, দেখি এই প্রশ্নটা এবার আপনারা পারেন কিনা। সেম প্যাসেজ, গার্লস লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ। প্রশ্ন করা হয়েছে, পিঙ্ক ক্লোথস আর অলওয়েজ প্রেফার্ড বাই গার্লস ইন পার্টিজ। গার্লস লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ। এটাকে প্যাসিভ করে লিখেছি আমি, এই সেন্টেন্সটা প্যাসিভে লেখা। পিঙ্ক ক্লোথস আর অলওয়েজ প্রেফার্ড বাই গার্লস ইন পার্টিজ। সবাইকে একটু আনসার করতে হবে। সবাই আনসার করেন। রাইট ইউর আনসার্স। কি মনে হচ্ছে এটার আনসার কি হবে? সবাইকে কমেন্ট করতে হবে। এভরি সিঙ্গল ওয়ান অফ ইউ নিডস টু কমেন্ট। যদি সত্যি মনে হয় তাহলে টি লেখেন, যদি মিথ্যা মনে হয় তাহলে এফ লেখেন, আর যদি কোনো কিছুই মনে না হয় তাহলে নট গিভেন লেখেন। পিঙ্ক ক্লোথস আর অলওয়েজ প্রেফার্ড বাই গার্লস ইন পার্টিজ। হোয়াট ডু ইউ থিংক? সবাইকে লিখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এখানে অনেকেই কেউ ট্রু বলছে, কেউ নট গিভেন বলছে। ফলস এখন পর্যন্ত মনে হয়, হ্যাঁ, ফলসও পেয়েছি।
কেউ বলছে ফলস, কেউ বলছে ট্রু, কেউ বলছে নট গিভেন। সবাই একটু নিজেদের মতামতটা লেখেন। আপনার কাছে যেটা ডিসিশন নিয়ে যেটা মনে হচ্ছে সেটা আপনি লেখেন। হোয়াট ডু ইউ থিংক? ট্রু, ফলস অথবা নট গিভেন? প্রথম বাক্যটা ছিল গার্লস লাইক টু ওয়্যার পিঙ্ক ক্লোথস ইন পার্টিজ, এটা প্যাসেজে লেখা আছে। এটাকে প্যাসিভ করে এখানে লেখা হয়েছে পিঙ্ক ক্লোথস আর অলওয়েজ প্রেফার্ড বাই গার্লস ইন পার্টিজ। এই যে প্রশ্নটা দেয়া হয়েছে ইন দিস পার্টিকুলার কোশ্চেন, একটা শব্দ আছে। শব্দটা হচ্ছে অলওয়েজ। অলওয়েজ। এখন দেখেন, এই অলওয়েজ হচ্ছে একটা স্পেসিফিক কন্ডিশন। অলওয়েজ হচ্ছে একটা স্পেসিফিক কন্ডিশন। যেমন ধরেন আমরা বললাম যে আমাদের পিজ্জা খেতে ভালো লাগে। সাপোজ আমি বললাম যে আই লাইক ইটিং পিজ্জা, রাইট? আমার পিজ্জা খেতে ভালো লাগে। এখন আমার পিজ্জা খেতে ভালো লাগে এইটা একটা কথা। আর আমার সবসময়ই পিজ্জা খেতে ভালো লাগে এটা কিন্তু ডিফারেন্ট। তাহলে whether or not I like eating pizza always, all the time is not the same. Because অনেক মানে পছন্দের একটা কাজও কিন্তু আপনার সবসময় করতে ইচ্ছা নাও করতে পারে। তাই না? Just because you like uh, white color doesn't mean that you always wear white shirt. তাই না? You have other colors as well. Even though your favorite may be particular color, হয়তো আপনার ওইটা পছন্দ। You like it. That doesn't mean that আপনি সবসময় আপনার পছন্দের কালারটাই পড়েন, তাই না? মাঝে, মাঝে আপনি অন্য কালারও পড়েন। অথবা প্রায়ই হয়তো আপনি অন্য কালার পড়েন। আপনার পছন্দের কালারটাই মাঝে, মাঝে পড়েন। হয় না এরকম? তাহলে এখানে যে কথাটা বলেছে, যে শব্দটা দিয়ে আসলে আমাদেরকে এখানে ওরা ক্যাচ করেছে, সেটা হলো অলওয়েজ। প্যাসেজে যদি অলওয়েজ কথাটা না থাকে কোথাও, কোথাও এখানে প্যাসেজে অলওয়েজ শব্দটা নাই। যেহেতু অলওয়েজ কথাটা এখানে কোথাও নাই, আমি এই প্রশ্নের উত্তর করতে পারব না। আমি জানি না। I know that they like wearing pink clothes in parties, এতটুকু প্যাসেজে আছে। But I do not know whether they always like it or not. তাহলে এই কথাটার উপর ভিত্তি করে আমরা আরেকটা অপশন দেখি। আরেকটা প্রশ্ন। এখানে আমি একটা শব্দ এড করেছি। Girls never like to wear any other color but pink in parties. Girls never, এই never শব্দটা এড করেছি। Girls never like to wear any other color but pink in parties. এখন প্রশ্ন করা হয়েছে, সেম প্রশ্ন। Pink clothes are always preferred by girls in parties. এখন এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে? সবাই একটু কমেন্টে লেখেন। What would be the answer for this particular question? এখানে প্রশ্নে আছে always আর প্যাসেজে লেখা আছে never. কি হবে? আপনারা লেখেন। আমি আপনাদের কমেন্টটা পড়ি। What do you think? সবাইকে একটু কমেন্ট করতে বলছি। কমেন্ট। অলরাইট। আমি আপনাদের অপশনগুলো পড়তেছি। অনেকেই বলছে ট্রু। আচ্ছা। অনেকেই ট্রু বলতেছে। ওকে। ট্রু ছাড়া আর কোনো আনসার কি আমি পেয়েছি? সবাইকে কমেন্ট করতে হবে। যেটাই মনে হচ্ছে সেটাই কমেন্ট করেন। যেটা মনে হচ্ছে সেটাই কমেন্ট করেন। So a lot of you guys are saying true. আপনারা অনেকেই বলছেন যে আনসারটা
ট্রু। অ্যান্ড ইউ গাইজ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। যারা ট্রু বলেছেন এই প্রশ্নের উত্তরটা অ্যাবসলিউটলি রাইট আপনারা। বিকজ এখানে যে কথাটা বলেছে যে মেয়েরা গোলাপি ছাড়া, তাই না, অন্য কোনো কালার তারা পরে না। দে নেভার লাইক টু ওয়্যার এনি আদার কালার। অন্য কোনো রঙই তারা প্রেফার করে না। তাহলে যখনই বলছে যে গোলাপি ছাড়া তারা অন্য কোনো রং প্রেফার করে না, তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র বা অলওয়েজ তাদেরকে গোলাপিই পড়তে হবে। রাইট? এক্স্যাক্টলি। তো যাদের আনসারটা ট্রু ছিল, যারা বলেছেন এই আনসারটা ট্রু, you guys are absolutely correct. The answer is true. And this particular answer is not given because of the word always. এই দুটা উদাহরণের ভিত্তিতে আপনারা এই এক্সাম টিপসটা মাথায় রাখবেন। সবাই একটু খেয়াল করেন। only, just, always, never, worth, must এই ধরনের স্ট্রং অথবা কন্ডিশনাল শব্দ, এটা একটা কন্ডিশন না, এটা শর্ত। এইরকম শব্দ দিয়ে আপনাকে এক্সামিনাররা কনফিউজ করার চেষ্টা করবে। বাট আপনি তো কনফিউজ হবেন না, বিকজ আপনি তো আজকে ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করছেন। তো ইউ গাইজ উইল নট বি কনফিউজড। এই ধরনের শব্দ যে অনলি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু স্পেসিফিক, জাস্ট শুধুমাত্র, অলওয়েজ, রেগুলারলি, নেভার, মাস্ট করতেই হবে। অর্থাৎ কি হয়ে যায়? চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনি টিকিট কাটতে পারেন, ইউ ক্যান পারচেজ এ টিকেট। আর আপনাকে টিকেট কাটতে হবে, ইউ মাস্ট পারচেজ এ টিকেট। দুটার কথা টোটালি আলাদা। ইউ ক্যান পারচেজ এ টিকেট এর মানে হচ্ছে there is an option to not purchase the ticket. But if I said you must purchase a ticket, then there is no option. তখনই আনসারটা নট গিভেন এবং ফলস এর এই কনফিউশনটা তৈরি হয়। সো যখনই আপনারা এই ধরনের কন্ডিশনাল শব্দ দেখবেন, অনলি, জাস্ট, অলওয়েজ, এইরকম শব্দ দেখবেন, খুব কেয়ারফুল হয়ে যেতে হবে। ইউ নিড টু বি ভেরি, ভেরি কেয়ারফুল। রাইট? ঠিক আছে। এবার নেক্সট প্যাসেজে যাই। দিস প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা, এটি উচ্চারণ। Argentina has a great football team and they have won the FIFA World Cup many times. Argentina has a great football team. Argentina একটা খুব ভালো ফুটবল টিম আছে and they have won FIFA World Cup many times. অনেকবার তারা FIFA World Cup জিতেছে। এখন প্রশ্ন করা হয়েছে যে আর্জেন্টিনা has the greatest football team in the world now. বর্তমানে আর্জেন্টিনার ক্রিকেট টিমটাই সবচেয়ে ভালো। সবাইকে আনসার করতে হবে। ইউ আইদার সে ট্রু অর ফলস অর নট গিভেন। What would be the right answer? Argentina has the greatest football team in the world now. That is the question. আর প্যাসেজে লেখা আছে Argentina has a great football team and they have won the FIFA World Cup many times. সবাইকে আনসার করতে হবে। ট্রু হলে টি লেখেন, ফলস হলে এফ লেখেন, আর নট গিভেন হলে এনজি লেখেন। ঝটপট ঝটপট। I want comments after comments after comments. প্রত্যেকের কমেন্ট আমি পড়তেছি। What do you think? Is it true? Is it false? Is it not given? অনেকেই বলছে false, অনেকে আবার not given বলছে, অনেকে বলছে absolutely right. এখানে কিন্তু আনসার করার সময় কি করতে হবে? প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে আনসার করতে হবে, নিজের অনুভূতির উপরে না। ঠিক আছে? আমি আর্জেন্টিনার ফ্যান, তাই আমি আর্জেন্টিনার এই প্রশ্নটাকে সাপোর্ট করলাম, তাহলে কিন্তু হবে না যে এটা ট্রু বিকজ আই লাইক আর্জেন্টিনা, আই এম এ বিগ ফ্যান অফ ম্যারাডোনা এন্ড মেসি। রাইট? বেসড অন দ্য প্যাসেজ you need to answer. What do you think? সবাই আনসার করেন। ওকে, তাহলে এখন এখানে একটা বিষয় যে আপনারা যারা নট গিভেন বলতেছেন, অনেকে নট গিভেন বলতেছেন, কেন নট গিভেন বলতেছেন? কোন কারণে বলতেছেন? কিসের জন্য বলতেছেন? এটা কি কমেন্টে লিখতে পারবেন একটু? কেন নট গিভেন মনে হচ্ছে? এটা একটু দেখি আমি আপনাদের মানে
ডিসিশনটা বুঝতে চাচ্ছি যে আপনারা যে বললেন নট গিভেন, কিসের ভিত্তিতে বললেন? নাকি ঝড়ে বকে দিয়ে দিলেন? রাইট? টেল মি দ্য লজিক। এখানে দেখেন একটা কথা বলেছে, দ্য গ্রেটেস্ট, তাই না? ইএসটি যুক্ত শব্দ। আমরা জানি যে যখন ইএসটি যুক্ত শব্দ হয়, এসটি অথবা ইএসটি যুক্ত শব্দ যেখানে থাকে, সেটা হলো এক ধরনের সুপারলেটিভ ডিগ্রি, তাই না? সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে খারাপ। তো সবচেয়ে বেশি কোনো একটা কিছু কি হতে পারে? অনেকগুলো হতে পারে? পারে না। একটাই হতে হবে। যদি আমি বলি সবচেয়ে ভালো, পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী লোক কে? বললাম যে বিল গেটস অথবা ইলন মাস্ক অথবা some other guy, রাইট? সবচেয়ে ধনী। যেকোনো একজনই তো থাকবে at a time, রাইট? ক্লাসের রোল নাম্বার 1 তো একজনই হবে। তো one person বা one thing can be the superlative. You cannot use superlative for everything. You cannot say যে this laptop is the best, that laptop is also the best, this laptop is also best. বেস্ট তো আর সবাই হইতে পারবে না। যেকোনো একটা বলতে হবে। তাহলে আপনাকে যখন বলা হচ্ছে যে প্যাসেজে লেখা আছে যে আর্জেন্টিনা হলো একটা গ্রেট টিম, খুব ভালো একটা টিম এবং তারা অনেকবার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে এবং বর্তমানে হয়তো তারা চ্যাম্পিয়ন, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন অর হোয়াট, মানে ছিল হয়তো রিসেন্টলি। তো যেটাই হোক, গ্রেটেস্ট কথাটা কিন্তু সরাসরি প্যাসেজে বলেনি। ধরেন আমি বললাম যে আমি অনেক ধনী, আমার শত শত কোটি টাকা আছে, হাজার হাজার কোটি টাকা আছে। I have billions of dollars, রাইট? এখন প্রশ্ন করা হইল যে ইজ মিস্টার নাসিফ দ্য রিচেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? আপনি কি আনসার করতে পারবেন? যদি আমি আপনাকে না বলে দেই, যদি আপনাকে ক্লিয়ারলি আমি না বলি, তাহলে কিন্তু আপনি এটা আনসার করতে পারবেন না। নিজের কমন সেন্স ইউজ করা যাবে না, তাই না? আপনি নিজের জ্ঞান ইউজ করতে পারতেছেন না। আপনি শুধু আমার কথার উপর ভিত্তি করে যদি বলতে চান, আপনি কিন্তু আনসার করতে পারবেন না। আপনি বলতে হবে যে, "হ্যাঁ, উনি অনেক ধনী, উনার বিলিয়ন, বিলিয়ন ডলার আছে আমি জানি। বাট সবচেয়ে ধনী কিনা বা তার চেয়ে বেশি কেউ আছে কিনা আমি জানি না।" কারণ প্যাসেজে লেখা নাই। তাই না? তো গ্রেটেস্ট বা এই ধরনের যখন সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করা হবে, সেটা অবশ্যই প্যাসেজেও থাকতে হবে। যদি প্যাসেজে না থাকে, এটা মজার একটা ব্যাপার। যদি প্যাসেজে সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা না থাকে, তাহলে 90% টাইমই আনসারটা নট গিভেন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আনসারটা নট গিভেন হয়। যদি প্রশ্নে সুপারলেটিভ থাকে আর প্যাসেজে সুপারলেটিভ না থাকে। রাইট? মোস্ট কেসেস এ আনসারটা নট গিভেন হয়। বাট এটারও ব্যতিক্রম আছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে কংগ্রাচুলেশনস যারা এটাকে নট গিভেন বলেছিলেন, আপনারা কারেক্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এক্সেলেন্ট জব। নট গিভেন। কারেক্ট আনসার হচ্ছে নট গিভেন। কারণ সরাসরি প্যাসেজে গ্রেটেস্ট কথাটা লেখা নাই। এখানে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ মেনি টাইমস এটার কোনো লজিক না। লজিকটা হচ্ছে ওই যে গ্রেটেস্ট শব্দটা। তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন দিয়েছি। সেইম প্যাসেজ, প্যাসেজে কোনো পরিবর্তন আনি নাই। যা ছিল তাই দিয়েছি। বাট I have a different question now. প্রশ্নটা কি? Few teams are as great as the Argentinian football team. এখানে বলেছি যে আর্জেন্টিনা has a great football team and they have won the FIFA World Cup many times. প্রশ্নে বলেছি few teams are as great as the Argentinian football team. এখানে লিওনেল মেসির ছবি দেওয়া হয়েছে। One of the great players. GOAT. তাই না? গোট। সো আনসার করেন। ঝটপট। What do you think? Argentina has a great football team and they have won the FIFA World Cup many times. That is the passage, the same as always. The question says, few teams are as great as Argentinian football team. What do you think? অনেকেই বলছে not given. কেন not given? Why? Argentina has a great football team and they have won the FIFA World Cup many times. প্রশ্ন বলেছি যে few teams are as great as Argentinian football team. এটা not given কেন?
যারা লিখেছে নট গিভেন একটু আমাকে একটু লিখে দেন। ফলস লিখেছে অনেকে ফলস, ওকে। অনেকে লিখেছে ট্রু। ওকে। অনেকে বলছে যে এখানে কম্প্যারিজন হয়েছে অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ দিয়ে। ওকে। আর মানে নট গিভেন এর রিজনটা কি? আপনারা যারা নট গিভেন লিখেছেন বা যারা ফলস লিখেছেন বা অনেকে ট্রু লিখেছেন, রিজনটা কি? রিজনটাও একটু লেখেন তো। অন্য টিমের কথা আসে নাই কিনা। ওকে। সো হাফ ইনফরমেশন। ওকে। অন্য টিমের কথা প্যাসেজে নাই। তাই না? এটা বলছেন অন্য টিমের কথা প্যাসেজে নাই। এখানে যে প্রশ্নটা ছিল সেখানে বলেছিল যে ফিউ টিমস, হ্যাঁ? ফিউ টিমস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ আর্জেন্টিনিয়ান ফুটবল টিম। রাইট? সো ফিউ শব্দটার মানে কি? একটু আমাকে একটু বলতে পারবেন কেউ? ফিউ শব্দের মানে কি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? ফিউ একটু কমেন্টে লেখেন তো। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ফিউ, ফিউ মানে কি? এই যে বলল যে ফিউ টিমস, এই ফিউ টিমস মানে কি? অর্থ কি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? যখন বলা হবে ফিউ মানে শুধু ফিউ বলা হবে, ওকে? যদি ফিউ বলা হয় তাহলে এটার অর্থটা কিন্তু সাম অথবা কিছু হবে না। আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে সাম অথবা কিছু। অনেকে বলেছেন অনেক কম। বাট দ্যাট ইজ ইনকারেক্ট। দ্য ওয়ার্ড ফিউ মিনস 0। ইয়েস। অনেকে লিখেছে যে কিছুই না বা 0। ইয়েস। ফিউ আর আ ফিউ এর মধ্যে পার্থক্য আছে। আ ফিউ মানে হচ্ছে সাম। যখন বলবো ফিউ তার মানে হচ্ছে নো অথবা নান। ওকে? মিনিংটা এরকম হবে। তো ফিউ টিমস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ আর্জেন্টিনিয়ান ফুটবল টিমের মানে হলো যে আর্জেন্টিনিয়ান ফুটবল টিমের মতো গ্রেট টিম আর নাই। দেয়ার আর নো টিমস দ্যাট আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ আর্জেন্টিনিয়ান ফুটবল টিম। তার মানে আর্জেন্টিনিয়ান ফুটবল টিমের মতো আর কোনো টিম পৃথিবীতে নাই। এর মানেই হলো কি? যে তারাই গ্রেটেস্ট, তাই না? এখানে লেখা আছে গ্রেট অ্যাজ। কিন্তু অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে? অর্থটা দাঁড়াচ্ছে গ্রেটেস্ট এর মতো। আমি যদি বলি যে এই হীরার আংটিটার মতো এত দামি আংটি আর নাই। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? এটাই সবচেয়ে দামি হীরার আংটি। সিম্পল। আমি যদি বলি নাসিফ স্যারের কোর্সের মতো এত ভালো কোর্স আর নাই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? নাসিফ স্যারের কোর্সটাই বেস্ট কোর্স। তাই না? তাহলে ফিউ দিলে সেটাকে কি বুঝানো যায়? কি বুঝানো হয়? 0 বোঝানো হয়। মানে এরকম আর নাই। তার মানে এটাই বেস্ট। ক্লিয়ার? The answer is not given. Absolutely correct. আপনারা যারা not given বলেছেন, you guys are absolutely right. Because এই কথাটার মানে হয়ে যাচ্ছে যে আর্জেন্টিনা সবচেয়ে বেস্ট। বাট ঐরকম কোনো কথা প্যাসেজে লেখে নাই। তাহলে এক্সাম টিপস মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নে যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে, এসটি বা ইএসটি যুক্ত শব্দ থাকে, we need to be very careful. And in this case, the answer would be not given in most of the cases. In most cases, the answer would be not given. Okay, but সুপারলেটিভ দেখলেই আপনারা চোখ বন্ধ করে নট গিভেন দিয়ে দিবেন না। অবশ্যই পড়ে নট গিভেন দিবেন। বাট আনসারটা নট গিভেন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে ইন দিস কেস। অলরাইট? সো ফার সো গুড। এই প্রত্যেকটা উদাহরণ রিয়েল লাইফ থেকে নেওয়া। তার মানে এই প্রত্যেকটা প্রশ্ন যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই ট্র্যাপগুলো আপনারা পরীক্ষায় পাবেন। আজকে যে আলোচনাটা হচ্ছে এর বাইরে আর খুব বেশি ট্রিকস ট্রু ফলস এন্ড নট গিভেন এ নাই। আমরা আরেকটা ক্লাস করব। নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার ট্রু ফলস নট গিভেন করব প্যারালাল সলভিং দিয়ে। তখন আমরা আরো ২-১ টা ট্রিকস দেখব, ট্র্যাপ দেখব। দ্যাটস ইট। আজকের ক্লাসে যেটা হচ্ছে লায়ন শেয়ার কিন্তু আলোচনা হয়ে যাচ্ছে। এখানে ট্রু ফলস এন্ড নট গিভেন এর যে মানে ট্র্যাপ গুলো আমি দেখাচ্ছি, যে বিপরীত শব্দ দিয়ে দেওয়া হলো, অলওয়েজ দিয়ে দেওয়া হলো, কন্ডিশনাল শব্দ দিয়ে, সুপারলেটিভ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আরো যে কয়টা আলোচনা হবে এগুলার বাইরে কিন্তু আর কোন ট্র্যাপ নাই। সো আপনি যখন ট্র্যাপ গুলো বুঝে ফেলবেন এই ধরনের শব্দ দেখলেই আপনার অ্যান্টেনাটা খাড়া হয়ে যাবে। আপনার মাথায় এটা হিট করবে। একটা রিং বাজবে যে দিস ইস অ্যালার্ম বাজবে। এখানে একটা ঝামেলা আছে, ঘাপলা আছে। ওকে? সো এবার ২ টা কোয়েশ্চেন আপনাদের জন্য।
প্রথমে প্যাসেজটা খুব ভালোভাবে পড়েন। 1 in 3 IELTS candidates fail to achieve a good band score in the reading module. That is the passage. 1 in 3 IELTS candidates fail to achieve a good band score in the reading module. প্রথম প্রশ্ন, majority of the IELTS candidates get good band score in the reading module. Second প্রশ্ন, more than 30% of the candidates score poorly in IELTS reading. সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে বুঝে আনসার করবেন, কিন্তু আনসার করবেন। সবাইকে আনসার করতে হবে, ওকে? আনসার করলে মাথাটা খুলবে, মাথার ভিতরে যে জট পাকায় আছে সেটা খুলবে, মাথাটা শার্প হবে। সবাই টাইপ আওয়ে 1 2 এভাবে লিখেন কমেন্টের মধ্যে বা কমা দিয়ে লিখেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। একটা কমেন্টে দুটো আনসার দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাহলে নামের সাথে সাথে দুটো আনসার একবারে বুঝে যাব যে কে দুটো আনসার করে ফেললো। What do you think? The first question, majority of the IELTS candidates get good band score in the reading module. Second question, more than 30% of the candidates score poorly in the IELTS reading. প্যাসেজে বলা ছিল 1 in 3 IELTS candidates fail to achieve a good band score. Fail to achieve a good band score in the reading module. What do you think? ওকে, আনসার পড়তে থাকি আমি। কি লিখতেছেন? টিটি, ওকে। এফএনজি, ওকে। এনজি এবং ট্রু, নট গিভেন ট্রু, নট গিভেন ফলস। ওকে। নট গিভেন, নট গিভেন, ওকে। কমেন্ট করেন সবাই। প্যাসেজে ডিগ্রি নাই, ওকে। ট্রু, ট্রু, ওকে। নট গিভেন ট্রু লেখেন। ট্রিকি। রাইট। এই প্রশ্নগুলো আপনাদের জন্য আমার তৈরি করা। এখানে যা কিছু দেখতেছেন আজকের স্লাইডে, প্রত্যেকটা প্যাসেজ এবং কোশ্চেন আমি নিজে বানিয়েছি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য। নট গিভেন এবং ফলস, ওকে। ট্রু এবং ফলস, ফলস এবং নট গিভেন। আচ্ছা, আনসার করা হয়েছে সবার? গ্রেট। নাও লেট মি এক্সপ্লেন। এখন আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করি। এখানে খেলাটা হয়েছে মূলত সংখ্যা নিয়ে। প্যাসেজে বলা হয়েছে 1 in 3, 1 in 3, 1 in 3 মানে কি? প্রতি ৩ জনে একজন, তাই না? 1 in 3 মানে হলো প্রতি ৩ জনে একজন। তাহলে এটাকে আমরা যদি পার্সেন্টেজে নেই, তাহলে কত পার্সেন্ট হয়? 1 in 3 কথাটাকে যদি আমি পার্সেন্টেজে নেই, তাহলে কত পার্সেন্ট হয়? দেখি আমার ব্যাচে ম্যাথমেটিশিয়ান বা ম্যাথে খুব ভালো যারা আছেন, ধামাধাম একটু কমেন্টে লিখে দিন তো যে 1 in 3 প্রতি ৩ জনে একজন মানে পার্সেন্টেজে কত? ১০০ তে কত হয়? প্রতি ৩ জনে যদি একজন হয়, তাহলে ১০০ জনে কত হয়? সেটা বাইর করলেই তো বোঝা যাবে, তাই না? 33, ভেরি গুড। 33.33, আই সর্বনাশ। ম্যাথ জিনিয়াস। গ্রেট। 33.333, আই সর্বনাশ। পয়েন্টের পরে যাইতেই আছে। আচ্ছা, তাহলে দেখেন 33%, তাই না? 33%। তাহলে বলতেছে যে প্রতি ৩ জনে একজন IELTS এর রিডিং পরীক্ষায় খারাপ করে। তাহলে ৩৩%। ১০০ জনের মধ্যে ৩৩ জনের মতো। ৩৩% স্টুডেন্টরা খারাপ করে। আর বাকি ৭০% স্টুডেন্টরা কি করে? ভালো করে। আমি যদি বলি যে ৩ জনের মধ্যে ১ জন খারাপ করে, তাহলে বাকি ২ জন ভালো করে, তাই তো? তাহলে ৩৩% স্টুডেন্টরা পুয়ার পারফর্ম করতেছে। আর বাকি মানে 70% অলমোস্ট, সহজ করে বললাম আরকি, 33 না বলে ৩০-৭০ এভাবে চিন্তা করতেছি। বাকি ৭০% তারা তাদের ডিজায়ার্ড স্কোরটা ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর পায়। তাহলে ৭০% কি মাইনরিটি না মেজরিটি? চিন্তা করেন। ৭০%, ৭০%, ১০০ জনের মধ্যে ৭০ জন ভালো করলে এটা কি মাইনরিটি হয় না মেজরিটি হয়? মেজরিটি হয়, তাই না?
এই যে 1/3 আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে 3 1 in 3 মানে হলো 1/3 এটাকে আপনারা যদি 100 দিয়ে গুণ দেন তাহলে আপনারা 33.33 এরকম পার্সেন্টেজ পাচ্ছেন। তাহলে বাকি যে অংশটা আছে, বাকি যে 66% রাইট? তারা কি হচ্ছে? তারা ভালো করছে, তাই না? গুড ব্যান্ড স্কোর পাচ্ছে। তাহলে 66% কি মেজরিটি না? অবশ্যই মেজরিটি। তাহলে দিস পার্টিকুলার আনসার ইজ ট্রু। কারণ তারা গুড ব্যান্ড স্কোর পাচ্ছে। দে গেট গুড ব্যান্ড স্কোর। মেজরিটি কথাটা কোথায় পেলাম? এই যে 66% আছে বলে বুঝলাম। এখন এখানে বলেছে মোর দ্যান 30% অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস স্কোর পুয়ারলি। খারাপ স্কোর পায় কয়জন? 33%। 1 in 3 ফেইল টু অ্যাচিভ গুড ব্যান্ড। তার মানে তারা খারাপ করে। তাহলে 33 কি 30 এর চেয়ে বেশি না? অবশ্যই বেশি। 33 ইজ ডেফিনিটলি গ্রেটার দ্যান 30। প্রশ্ন করেছে মোর দ্যান 30, 30 এর চেয়ে বেশি, 30% এর চেয়ে বেশি ক্যান্ডিডেটরা আইএলটিএস রিডিং এ কম স্কোর পায়। এই কথাটা 100% ট্রু। 33% কম পাচ্ছে, সেটা তো 30 এর চেয়ে বেশি হচ্ছে, তাই না? তার মানে দুটো আনসারই ট্রু। তাহলে এখানে খেয়াল করেন এক্সামিনার আসলে আপনাকে কিভাবে আটকিয়েছে। প্রথম যে প্রশ্নটা দিয়েছে এখানে সে মেজরিটি শব্দটা ব্যবহার করেছে। কারণ সে জানে যে অনেক ক্যান্ডিডেটরাই শুধুমাত্র এই মেজরিটি শব্দটা দেখে প্যাসেজে মেজরিটি খুঁজবে। কিন্তু প্যাসেজে কোথাও মেজরিটি লেখা নাই, তখন তারা আনসার করবে নট গিভেন। আবার সেকেন্ড প্রশ্নে 30% এই সংখ্যা দেখেই সবাই লাভ দিবে খুশিতে। প্যাসেজে স্ক্যান করবে, স্ক্যান করে দেখবে 30% বলতে কিছু নাই, ব্যাস আর যায় কোথায়? নট গিভেন। কিন্তু এক্সামিনার কিন্তু জানে এটা যে আপনি 30% দেখে যে প্যাসেজে যেয়ে আপনি 30% খুঁজবেন, এটা কি এক্সামিনার জানে না? জানে। এই কারণেই সে এমনভাবে সংখ্যাটাকে হাইড করেছে প্যাসেজের মধ্যে যাতে আপনি 30% খুঁজে না পান। ওকে? এটা কেন করতেছে এক্সামিনার? কারণটা কি? বিকজ এক্সামিনার চাচ্ছে আপনাকে দিয়ে পড়াতে। ভাই রিডিং পরীক্ষা, আপনি না পড়ে খালি স্ক্যান করে উতরায় যাচ্ছেন, তাহলে তো হবে না। ২-১ টা প্রশ্ন তো দিতে হবে যেটা দিয়ে আপনাকে ধরতে হবে তাকে। তাই না? এইভাবে প্রশ্নটা দিয়ে আপনাকে ধরল। মেক সিউর করল যে আপনি না পড়ে যেন আনসার করতে না পারেন। আরেকটা ট্রাই করেন। এই প্রশ্নটার উত্তরটা আপনারা বের করবেন এই প্যাসেজ থেকে। দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম আইএলটিএস কোয়েশ্চেন। এটা সরাসরি আইএলটিএস এর প্রশ্ন থেকে আমি দিয়েছি। আইএলটিএস এর প্যাসেজ, আইএলটিএস এর প্রশ্ন। প্রশ্ন কি লেখা আছে? রিসার্চ শোজ দ্যাট সাম 75% অফ ক্রাইমস আর ডিসকভার্ড বাই ভিকটিমস আফটার দে হ্যাভ বিন কমিটেড। রিসার্চে দেখা গেছে 75% ক্রাইম বা অপরাধ আর ডিসকভার্ড বাই ভিকটিমস, ভিকটিমরা ডিসকভার করে, বুঝতে পারে, আফটার দে হ্যাভ বিন কমিটেড, ওই ক্রাইম হয়ে যাওয়ার পরে। তার মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা ভিকটিম তারা বুঝতেই পারে না যে কখন ক্রাইমটা হয়েছে। যেমন আপনার পকেট মেরে দিল, যখন আপনার পকেটটা মেরেছে আপনি তো সেটা তখন বুঝতে পারবেন না, তাই না? পরে বুঝতে পারবেন। আফটার দ্য ক্রাইম হ্যাজ বিন কমিটেড, দেন আপনি বুঝতে পারবেন। তো বলতেছে যে 75% ক্ষেত্রেই বিষয়টা এরকম যে ভিকটিমরা পরে বুঝতে পারে যে ক্রাইম হয়েছে। এই প্রশ্নটার উত্তর আপনারা এই প্যারাগ্রাফটা থেকে বের করবেন। এখানে সেন্টেন্স আছে মাত্র ২ টা। এখানে একটা ফুল স্টপ, এখানে একটা ফুল স্টপ, ২ টা বাক্য আছে। এই ২ টা বাক্য পড়ে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে। সবাই প্রত্যেকে অ্যান্সার করবেন। প্রথমে মনোযোগ দিয়ে পড়েন কি লেখা আছে, তারপরে অ্যান্সার করেন। খুব ভালোভাবে খেয়াল করে পড়েন কি লেখা আছে। মনে রাখবেন যে এক্সামিনার কিন্তু আপনাকে প্রত্যেকটা প্রশ্ন কঠিন দিবে না। এক্সামিনার আপনাকে অল্প কিছু প্রশ্ন কি করবে? কঠিন দিবে। কারণ সব প্রশ্নই যদি কঠিন দেয় তাহলে তো কেউ পারবে না। তাই না? কি লেখা আছে? When the victim is directly involved in the crime, however, as is the case of a robbery,
Rapid response provided the victim was quickly able to contact the police is more likely to be advantageous. Full stop. Based on statistics comparing crimes that are discovered and those in which the victim is directly involved, Spellman and Brown suggest that 3 in 4 calls to police need not be met with rapid response. What do you think? আনসার করেন সবাই। অনেকেই বলছে ট্রু। ওকে, আমি ৩-৪টা আনসার পেয়েছি। বাকিরাও আনসার করেন। যারা দেখছে সবাইকে আনসার করতে হবে। 3 in 4, তাই না? এই তো ধরে ফেলছেন। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, অনেকে ফলস বলেছে, অনেকে নট গিভেন বলছে। নট গিভেন কেন? 75% নাই তাই নট গিভেন? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? এখানে কথাটা কি বলেছে দেখেন। বলেছেন যে when the victim is directly involved in the crime, যখন আপনি যে ভিকটিম, আপনি যখন সরাসরি ক্রাইমের মধ্যে ইনভলভড, তার মানে আপনি ক্রাইম সিনের মধ্যে আছেন। অ্যাজ ইজ ইন দ্য কেস অফ এ রবারি, যেমন ধরেন ডাকাতি যখন হয়, আপনি বাসায় আছেন, আপনাকে বেঁধে তারপরে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। র্যাপিড রেসপন্স ইজ মোর লাইকলি টু বি অ্যাডভান্টেজাস। এই যে ডাবল কমা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, 2টা কমা আছে এখানে। এটা আমি গতকালকে আমার রাইটিং এর ব্যাচে পড়িয়েছি। যারা আপনারা আমার রাইটিং এর ব্যাচে আছেন তারা জানেন যে এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা আমরা গতকালকে ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। প্রোভাইডেড দ্য ভিকটিম ওয়াজ কুইকলি, যে 2টা কমার মাঝখানের অংশটা একটা ব্রেকেটের মতো কাজ করে এবং এটা হচ্ছে একটা অতিরিক্ত ইনফরমেশন। তাহলে মূল সেন্টেন্সটা এই রেসপন্সের পরে এখান থেকে বলেছে র্যাপিড রেসপন্স ইজ মোর লাইকলি টু বি অ্যাডভান্টেজাস। যখন আপনি সরাসরি ক্রাইমের মধ্যে ইনভলভ মানে আপনি ক্রাইমের সিনে আসেন, তখন যদি পুলিশ, এই যে পুলিশ অফিসার, সে যদি তাড়াতাড়ি আপনাকে বাঁচাতে আসে, এটা আপনার কাজে লাগবে, কারণ আপনাকে বেঁধে ডাকাতি করা হচ্ছে। এখন বলছে বেসড অন স্ট্যাটিস্টিক্স, এখন এটা গবেষণা করছে। কারা গবেষণা করছে? এই যে স্পেলম্যান এবং ব্রাউন, এরা গবেষণা করেছে। বেসড অন স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পেয়ারিং ক্রাইমস দ্যাট আর ডিসকভার্ড মানে পরে বুঝতে পারছেন, ডিসকভার মানে আবিষ্কার করা, and in those victims is in which the victim is directly involved, suggests that 3 in 4 calls to police need not be met with rapid response. 3 in 4 মানে 3/4, এটাকে আমরা যদি 100 দিয়ে মানে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি আসবে আনসার? 75, তাই না? 75। তাহলে বলতেছে যে 75% ক্ষেত্রেই, 75% ক্ষেত্রেই ভিকটিমরা এটাকে পরে কি করে? আবিষ্কার করে, এবং এই ক্ষেত্রে র‍্যাপিড রেসপন্স দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। নিড নট বি মেট উইথ র‍্যাপিড রেসপন্স। তাহলে র‍্যাপিড রেসপন্স আমরা কখন দিব? যখন ক্রাইমের সিচুয়েশনে আপনি আছেন। আর যখন আপনি ক্রাইমের সিচুয়েশনে নাই, আপনি বাসায় ছিলেন না, আপনার বাসার টিভি চুরি হয়ে গেছে। এখন পুলিশ 2 মিনিটের মধ্যে এসে কোনো লাভ আছে? টিভি তো নিয়ে চলেই গেছে। বাট আপনি বাসায় আছেন, এখন ডাকাতি করতেছে, টিভি চুরি করতেছে, আপনি বাসায় বসে আছেন, আপনাকে পিস্তল ধরে রাখছে। এখন পুলিশ যদি আসতে পারে 2 মিনিটের মধ্যে, 3 মিনিটের মধ্যে, তাহলে ইট উড বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। বাট পরে আপনি বুঝতে পারছেন ক্রাইম হয়ে গেছে, তারপরে আপনি টের পাইছেন, তখন পুলিশ 2 মিনিটে আসলেই কি আর 1 ঘন্টা পরে আসলেই কি? সাথে, সাথে তো আর ক্রিমিনালকে ধরা যাচ্ছে না। তাহলে ১ নাম্বার প্রশ্নটাতে এই কথাটাই বলেছে যে রিসার্চে দেখানো হয়েছে যে ৭৫% ক্রাইমের ক্ষেত্রেই র‍্যাপিড রেসপন্স দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ভিকটিমরা এটা কি করে? পরে ডিসকভার করতে পারে। দে ডিসকভার ইট আফটার ইট হ্যাপেন্ড। So this particular question is absolutely true. This statement is absolutely true. তো যারা ট্রু বলেছিলেন, you guys are right. Absolutely right. অনেকেই ট্রু বলেছে। এক্সাক্টলি 75%, ইয়েস। যারা নট গিভেন দিয়েছিলেন
তারা বুঝতে পারেন নাই। তারা হয়তো ওই সংখ্যাটা দেখে ভাবছেন যে নাই। তাই না? বাট আসলে কিন্তু সংখ্যাটা ছিল, লুকানো ছিল। নাও, 2nd প্যাসেজ। এই প্যাসেজ এবং এই প্রশ্ন এটা আমি তৈরি করেছি। এটা সরাসরি IELTS এর থেকে নেওয়া না, বাট IELTS এর স্ট্যান্ডার্ড এর। ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ আছে, ২ টা প্রশ্ন আছে। কি লেখা আছে? ১ম প্রশ্নটা পড়েন। এই লোকটাকে আপনারা হয়তো চেনেন। অনেকে হয়তো ছবি-টবি দেখে থাকবেন। উনার নাম হচ্ছে লুই পাস্তুর। পাস্তুরাইজেশন আবিষ্কার করেছিলেন লুই পাস্তুর সাহেব। যেটার কারণে আমরা এখন পাস্তুরাইজড দুধ খেতে পারি বা বিভিন্ন রকমের আ লিকুইড আইটেমস আমরা সেফলি খেতে পারি কোন রকমের আ ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন ছাড়া। তো লুই পাস্তুর তাকে নিয়ে এই ঘটনাটা। ১ নাম্বার প্রশ্নে কি বলা হয়েছে আমরা প্রশ্নটা আগে পড়ে ফেলি। কি লেখা আছে? ১ নাম্বার প্রশ্নের মধ্যে লেখা আছে যে বায়োলজিস্ট লুই পাস্তুর ওয়াস বর্ন ইন 1922 1822 ইন ফ্রান্স। ২ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে লুই পাস্তুর ফার্স্ট hypothesized germ theory in 1880s. ওকে, প্যাসেজটা পড়ছি। সবাই মনোযোগ দিয়ে প্যাসেজটা পড়েন। লুই পাস্তুর December 27, 1822 was a French biologist, microbiologist and chemist renowned for many contributions to science. Pasteur's research in 1880s demonstrated that without contamination, microorganisms could not develop. Although germ theory had been hypothesized in the past, Pasteur's research convinced the European and American scientific communities that it was indeed correct. Pasteur completed the first successful test on April 20, 1862, eventually patenting the method we now know as pasteurization. এটাই আমাদের আজকের লাস্ট প্যাসেজ। খুব ভালোভাবে আপনারা আনসার করার চেষ্টা করবেন টু দ্য বেস্ট অফ ইউর ক্যাপাসিটিস। এটা করলে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ। প্রশ্ন, পাস্তুর biologist Pasteur was born in 1822 in France. Question number 2, Louis Pasteur first hypothesized germ theory in 1880s. ৮০ দশকে, 1880 দশক। সবাই কমেন্ট করে ফেলেন নাম্বার 1 and নাম্বার 2। ওকে, ট্রু ফলস। ওকে, নট গিভেন ফলস, ট্রু ফলস, ফলস ফলস। ওকে, ট্রু ফলস। অলরাইট, আনসার করেন। ডু আনসার। সবার আনসারগুলো আমি পড়বো, তারপরে I'll explain. Biologist Louis Pasteur was born in 1822 in France. First question. Second question হচ্ছে Louis Pasteur first hypothesized germ theory in 1880s. True, false. Not given, false. Not given, false. Okay. All right. True, false. True, not given. Okay. True, false. True, false. এই আনসারটাই মনে হয় অনেকে বেশি লিখছে। All right. Okay. Great. Excellent. Now, এই যে আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা, এটার আমরা ব্যাখ্যা দেখি। প্রশ্নটা কি বলেছে? প্রশ্নটাতে বলা হয়েছে যে 1822 সালে লুই পাস্তুর সাহেব ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই না? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। তাহলে এটাকে যারা ট্রু বলেছেন যে লুই পাস্তুর সাহেব ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেছেন 1822 সালে। কোথায় পেয়েছেন? কোথায় লেখা আছে? এটা একটু বলেন আমাকে। প্রথম বাক্যে, তাই না? লুই পাস্তুর ডিসেম্বর 27, 1822। তার মানে আমরা জানি যে নামের পাশে যখন এরকম সাল এবং ডেট লেখা থাকে, এটা তাদের জন্মসাল। এখানে বলেছে ওয়াজ এ ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট। ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট। ফ্রেঞ্চ মানে কি? ফ্রেঞ্চ মানে হলো যে ফ্রান্সের নাগরিক, তাই না? ফ্রান্সের নাগরিক, ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট। তাহলে ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট মানে সে ফ্রান্সের নাগরিক। তাহলে ফ্রান্সের নাগরিক হওয়া আর ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করা কি একই কথা? জন্মগ্রহণ না করে কি
সিটিজেন হওয়া যায় না, নাগরিক হওয়া যায় না। এই যে আপনারা IELTS দিতেছেন, দিয়ে একেকজন আমেরিকা যাবেন, অস্ট্রেলিয়া যাবেন, ইউকে যাবেন, কানাডা যাবেন। তাই না? তো ওখানে গিয়ে আপনারা কি ৫ বছর ১০ বছর পরে ওই দেশের নাগরিক হয়ে যাবেন না? তখন কি আপনারা বলবেন না যে আমি তো কানাডিয়ান, আমি তো বিলেতি। তখন তো বাংলাদেশী পাসপোর্টটা নিয়ে ঘুরবেন না। তখন তো খালি লাল পাসপোর্ট দেখাবেন, নীল পাসপোর্ট দেখাবেন। তাই না? Facebook এ পোস্ট করবেন। আর আমরা যারা দেশে থাকবো আমরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। তাই না? তাহলে একজন মানুষ সে ফ্রেঞ্চ ঠিক আছে, বলছে ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট। হ্যাঁ, বুঝলাম। সে ফ্রেঞ্চ। কিন্তু ফ্রেঞ্চ হইতে হলে ফ্রান্সেই জন্মগ্রহণ করতে হবে এমন তো না। নাগরিকত্ব পাওয়ার আরো অনেক ধরনের কি থাকতে পারে, সিস্টেম থাকতে পারে। এমন হইতে পারে যে সে জন্মগ্রহণ করছে অন্য জায়গায় কিন্তু তার পিতামাতা ফ্রান্সের, সো সে সে ফ্রেঞ্চ। আমরা এরকম বলি না যে উমুকে বাঙালি, উমুক বাঙালি, বাঙালি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এরকম বলি কিন্তু আমরা। বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত। মানে সেও বাংলাদেশী ইন হোয়াট সেন্স যে তার প্যারেন্টস বাংলাদেশী। কিন্তু সে হয়তো বাংলাদেশে জন্মই হয় নাই। অন্য কোথাও জন্ম হইছে। বাট ওই যে বংশগতভাবে সে বাংলাদেশী এরকম হয় না? তাহলে এইখানে ওই কথাটা ক্লিয়ারলি বলা নাই। সে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে এই কথাটা প্যাসেজে লেখা নেই। লেখা আছে ১৮২২ সালে সে জন্ম নিয়েছে এবং সে একজন ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট। কিন্তু ফ্রেঞ্চ মানেই জন্মস্থান ফ্রান্স নাও হইতে পারে। এই কারণে এই আনসারটা নট গিভেন। নাম্বার 2, লুই পাস্তুর ফার্স্ট hypothesized germ theory in 1880s. কিন্তু এখানে বলেছে যে although germ theory had been hypothesized in the past. জার্ম থিওরি আগেই অতীতেই কি হয়ে গেছে? হাইপোথাইজড হয়ে গেছে। লুই পাস্তুরের কাজের কারণে এইটা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেন্স পেয়েছে। তার কাজের পরে এটা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে মানুষজন অ্যাকসেপ্ট করছে এবং এটা যে কারেক্ট, জার্ম থিওরিটা যে সত্যি সেটা বুঝা গেছে। কিন্তু সে ১ম জার্ম থিওরি কি করে নাই? হাইপোথাইজ করে নাই। হাইপোথিসিসটা আগেই হয়ে গেছে। সে শুধু এটাকে কারেক্ট প্রমাণ করছে। তার কাজের পরে বুঝা গেছে যে এটা কারেক্ট। হাইপোথিসিসটা তার না। তাহলে এই আনসারটা টোটালি ফলস। দিস ইজ নট ট্রু। হি ওয়াজ নট দ্য ফার্স্ট পারসন। হি ওয়াজ নট দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু হাইপোথাইজ। কারণ এটা অলরেডি কি হয়েছে? হাইপোথাইজ ইন দ্য পাস্ট। অতীতেই এটা হাইপোথিসিস করা হয়ে গেছে। রাইট? প্যাসেজটা যেহেতু কষ্ট করে পড়েছেন, আরো ২ টা কোয়েশ্চেন সলভ করেন। সেম প্যাসেজ, কোনো কিছু চেঞ্জ নেই প্যাসেজে। শুধু প্রশ্ন চেঞ্জ করছি। সবাই ঝটপট আনসার করতে পারবেন এবার। কারণ প্যাসেজ তো অলরেডি পড়েই ফেলছেন। ১ নাম্বার প্রশ্ন, পাস্তুর প্যাটেন্টেড পাস্তুরাইজেশন মেথড ইন 1862। ২ নাম্বার প্রশ্ন, পাস্তুরাইজেশন ওয়াজ সাকসেসফুলি টেস্টেড ইন দ্য মিড 1800s। আনসার করেন ঝটপট। প্যাসেজে কোনো চেঞ্জ নাই। পাস্তুর মানে লুই পাস্তুর প্যাটেন্টেড পাস্তুরাইজেশন মেথড ইন 1862 আর পরেরটা হচ্ছে পাস্তুরাইজেশন ওয়াজ সাকসেসফুলি টেস্টেড ইন দ্য মিড 1800s। হোয়াট ইজ ইউর আনসার? লিখে ফেলেন। ওকে, আমি আপনাদের কমেন্ট গুলো একটু পড়ে আসি। কি মাথা মজা লাগতেছে না? মজা লাগতেছে, আমি জানি। যত বুঝবেন তত মজা পাবেন। রাইট। অনেকে বলতেছে নট গিভেন, অনেকে বলতেছে ২ টাই নট গিভেন বলতেছে অনেকে। বিগ ট্র্যাপ, বিগ মিস্টেকস, হ্যাঁ? ওকে। নট গিভেন, ফলস অ্যান্ড ট্রু। অনেকে বলতেছে ট্রু অ্যান্ড ট্রু। ২ টাই ট্রু বলছে অনেকে। অনেকে বলছে হ্যাঁ, আচ্ছা। একটা ফলস, একটা নট গিভেন। ওকে। আনসার করেন। সবাইকে আনসার করতে হবে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, এটাই লাস্ট। এই দুটাই লাস্ট কোয়েশ্চেন আমাদের। শেষ ভালো যার সব ভালো তার। দুটাতে ২ এ ২ যদি কেউ পায়, আমি জিজ্ঞাসা করব। দেখি ২ এ ২ কয়জন পায় এই প্রশ্নে। 2 আউট অফ 2। আচ্ছা, অনেকে বলছে ২ টাই ট্রু। আচ্ছা, ২ টাই ট্রু বলতেছে অনেকে। অনেকে আবার বলতেছে একটা নট গিভেন, একটা ট্রু। আচ্ছা, ওকে। আনসার করে ফেলেন। লাস্ট ২ টা প্রশ্নে যদি ২ এ ২ হয়ে যায়, শেষ ভালো যার সব ভালো তার। ব্যান্ড 7
ব্যান্ড 8, ব্যান্ড 9, তাই না? স্কাই ইজ দ্য লিমিট। লাস্ট প্রশ্ন যার ভালো হবে। আনসার করেন। দেখি। এই প্যাসেজটাও মানে প্যাসেজটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া কিন্তু প্রশ্নগুলো আমি বানিয়েছি। আপনাদের জন্য মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সো দেখেন। হোয়াট ডু ইউ থিংক? হ্যাঁ, ট্রু, নট গিভেন, ট্রু, নট গিভেন। ওকে, ঠিক আছে। আমি উত্তরগুলো ব্যাখ্যা করি। আচ্ছা, অনেকে বলছে দুটোই ফলস। আচ্ছা। আমি এখন উত্তরগুলো ব্যাখ্যা করব। আপনারা যেটা করবেন, কার ২ এ ২ হয়েছে সেটা একটু আমাকে কমেন্টে লিখে দিবেন। ঠিক আছে? আমি একটু জানতে চাই যে লাস্টের এই ২ এ ২ কারা পাইছে? আমার ট্র্যাপে পা দেয় নাই কারা? একটু চিনে রাখবো তাদেরকে। ঠিক আছে? পরের কোনো একটা ক্লাসে আবার তাদেরকে ট্রু ফলস এর ট্র্যাপে ফালানোর চেষ্টা করা হবে। আর ইনশাআল্লাহ লাস্ট প্রশ্নের ২ টাতে ২ এ ২ পেলে তো পরীক্ষা ফাটায় দিবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ। দেখেন, ১ নাম্বার প্রশ্নে বলেছে পাস্তুর প্যাটেন্টেড পাস্তুরাইজেশন মেথড ইন 1862। পাস্তুর পাস্তুরাইজেশন মেথডটা ১৯৬২ সালে প্যাটেন্ট করেছিল। তাই না? প্রশ্নে কি লিখছে দেখেন। পাস্তুর কমপ্লিটেড দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল টেস্ট অন এপ্রিল 20, 1862। সে সাকসেসফুল টেস্ট করেছে 1862 তে। ইভেনচুয়ালি প্যাটেন্টিং দ্য মেথড উই নাও নো অ্যাজ পাস্তুরাইজেশন। ইভেনচুয়ালি মানে হলো পরবর্তীতে। ইভেনচুয়ালি মানে এর পরে, ধীরে সুস্থে। এখন ইভেনচুয়ালি বলতে যে কখন সেটা আমরা জানি না। আমরা এটা জানি যে 1862 সালে সে সাকসেসফুলি টেস্ট করছে। তারপরে বলছে ইভেনচুয়ালি, তারপরে ধীরে, ধীরে কোনো এক সময়, ইভেনচুয়ালি মানে এরপরে কোনো একটা সময় সে পাস্তুরাইজেশন মেথডটাকে প্যাটেন্ট করেছে। মানে এটার আ ইন্টেলেকচুয়াল সত্ত্ব কিনেছে যে এটা আমার আবিষ্কার। কিন্তু এই যে ইভেনচুয়ালি শব্দটা, এটার মানে হলো পরবর্তী কোনো একটা সময়। তার মানে কবে করেছে সেটা আমরা জানি না। আমরা জানি যে পাস্তুরাইজেশন প্রসেসটা 1862 সালের এপ্রিলের ২০ তারিখে সাকসেসফুলি টেস্ট করা হয়েছিল। এটা আমরা জানি। কিন্তু প্যাটেন্ট কবে করা হয়েছে এটা আমরা জানি না। এটা বলেছে ইভেনচুয়ালি, পরবর্তী কোনো এক সময় করেছে। কখন করেছে আমরা জানি না। তাহলে আনসার হবে নট গিভেন। যারা নট গিভেন দিয়েছেন অলরেডি 1 আউট অফ 1। ঠিক আছে? গুড জব। আরেকটা যদি পান, হ্যাঁ? আনসারটা নট গিভেন। আমরা জানি না। প্যাটেন্ট কবে করেছে আমরা জানি না। সেকেন্ড প্রশ্ন। Pasteurization was successfully tested in the mid 1800. মিড 1800 মানে হলো 1800 শতাব্দীর বা 1800 দশক, হ্যাঁ শতাব্দী। 1800 শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। মিড, মিড মানে মাঝে। মাঝামাঝি সময়, এক্সাক্টলি মাঝখানে না। 1800 শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কে বলা হয় মিড 1800। ওকে? সাকসেসফুলি টেস্ট করা হয়েছিল 1800 শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তাহলে 1800 র মাঝখানে কি? 18 এবং 1900, এই দুটার মাঝখানে হলো 1850। মানে 1850 এর আশেপাশে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো মিড 1800s। প্যাসেজে কি লেখা আছে? প্যাসেজে লেখা আছে 1862। এপ্রিলের 20, 1862। 1862 কি 1800 শতাব্দীর মাঝামাঝি না? নাকি শুরুতে? আমি কি বলতে পারবো যে 1862 হচ্ছে 1800 শতাব্দীর শুরুর দিকে? আর্লি 1800 বলতে পারবো? না। শেষের দিকে বলতে পারবো? লেট 1800? তাও বলতে পারবো না। কারণ 60 তো শেষের দিকে না। যদি এটা 80 হইতো, 1880, 1890, তাহলে শেষের দিকে বলতাম। 1810, 1812, 1815 তাহলে আর্লি বলতাম। যেহেতু 50 আর 60 এর মাঝখানে আছে, 50, 60, 62 এরকম। তার মানে এটা মিড 1800। এখন এটা কিন্তু সরাসরি প্যাসেজে লেখা নাই। ইট ইস নট রিটেন ইন দ্য প্যাসেজ। এখানে আপনারা এখন একটা আর্গুমেন্ট করতে পারেন যে স্যার এটা তো লেখা নাই পরীক্ষায়। মানে প্যাসেজে তো সরাসরি মাঝখানে লেখা নাই। সরাসরি মাঝখানে লেখা নাই। বাট এটা কি 1800 শতাব্দীর মাঝখানে পড়ছে। মানে 1862 কে মিড 1800 বলা যায়। এটা ইট ইস পসিবল টু সে দ্যাট ইট ইস মিড 1800। তাহলে এই আনসারটা, দিস পার্টিকুলার আনসার ইজ অ্যাবসোলিউটলি ট্রু। মনে রাখবেন যদি এরকম সাল থাকে, হ্যাঁ? মিড 1800 তাহলে এটা খেয়াল করবেন যে 1862 বা এরকম হইলে
এগুলাকে মিড 1800 বলা যায়। যদি শুরুর দিকে হইতো তাহলে আর্লি 1800 বলা যেত। শেষের দিকে হলে লেট 1800 বলা যেত। তাহলে এক্সামিনার জানে যে আপনি 1800 দিয়ে খুঁজবেন। তারপর এখানে 1800 নামে কোনো কিছু পাবেন না। 1822 পাবেন, 1862 পাবেন। কিন্তু 1800 পাবেন না। এই কারণে সে এইখানে এইভাবে লিখেছে যাতে সরাসরি আপনি আনসারটা না খুঁজে পেতে পারেন। তো ১ম টা নট গিভেন, পরেরটা ট্রু। প্লিজ কমেন্টে সবাই একটু আমাকে লেখেন। কারা, কারা ২ এ ২ পেয়েছেন? আজকের এই লাস্ট টেস্টটাতে কারা ২ এ ২ পেয়েছেন? সবাই একটু লেখেন। লেখেন সবাই। দেখি কারা ২ এ ২ পেয়েছেন? একটু আমাকে লিখে দেখান। আমি একটু কমেন্টটা দেখে আসি হু আর দোজ? ২ এ ২, হ্যাঁ? ভেরি গুড। ২ টাই হইছে না? গ্রেট। আচ্ছা, চিনে রাখতেছি নামগুলো। এই যে আপনারা যারা ১ পাইছেন তারা শুধু কেন কমেন্ট করতেছেন? যান, যান। দূরে যান। ১ পাইছেন আর আবার কমেন্ট কিসের? ২ এ ২ পাইলে কমেন্ট করেন। 0 পাইলে তো কমেন্ট করার দরকারই নাই। অনেকে 0 পেয়ে কমেন্ট করছে। আচ্ছা, ওকে। ২ এ ২, হ্যাঁ? ওকে, পাওয়া গেছে। কয়েকজনকে পাইছি আমি ২ এ ২। ওকে, ঠিক আছে। ভেরি গুড। অলরাইট। ঠিক আছে। গ্রেট! চমৎকার। হ্যাঁ, গ্রেট। যারা ২ এ ২ পাইছেন কংগ্রাচুলেশন। দারুণ, দারুণ পারফরম্যান্স। যারা ১ পেয়েছেন মন খারাপ করার কিছু নাই। ঠিকই ছিল। অলরাইট। ইটস অল ফান অ্যান্ড গেমস। এই যে রিডিং এর মতো একটা বোরিং জিনিস আপনারা আনন্দ নিয়ে পড়তেছেন, এটাই তো শুকর আলহামদুলিল্লাহ। রিডিং এর মতো এরকম বোরিং একটা জিনিস যে আপনারা এত আনন্দ নিয়ে, ধৈর্য নিয়ে ক্লাস করতেছেন, আমি ইমপ্রেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাস্ট একটা কথা বলছি আপনাদেরকে, ভালো মতো খেয়াল করেন। প্রপার নাউন, নাম্বার, টার্মস, এই ফোকাস ওয়ার্ড যেগুলো আমরা ফোকাস ওয়ার্ড হিসেবে চিনি, এই ফোকাস ওয়ার্ড গুলো আপনাদেরকে ট্র্যাপ হিসেবে ইউজ করতে পারে। এক্সামিনার মাইট ইউজ দিস ফোকাস ওয়ার্ড যেগুলোকে আপনারা ভরসা করে স্ক্যান করেন। সেই স্ক্যান করেই হয়তো আপনি বিপদে পড়বেন। দিস মাইট বি ট্র্যাপস। এইজন্য আপনাকে রিডিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। মনে আছে রিডিং স্কিল কি ছিল? কম্প্রিহেনশন নাম্বার 1, কম্প্রিহেনশন। পড়ে বুঝার চেষ্টা করা, কম্প্রিহেন্ড করা। লজিক্যাল রিজনিং ২ নাম্বার, মানে লজিকটা বুঝা। এবং লাস্টে টাইম ম্যানেজমেন্ট। টাইমের ভেতরে থেকে এই আনসারগুলো শেষ করা। এই ৩ টা রিডিং স্কিল যদি ডেভেলপমেন্ট না করতে পারেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, ৳৩০,০০০ জরিমানা। ৩০,০০০। কেন? কিভাবে ৳৩০,০০০ জরিমানা হইল? আইএলটিএস দিবেন। আইএলটিএস এর ফি আছে। কোর্স করতেছেন, কোর্সের ফি আছে। বই কিনছেন, বইয়ের ফি আছে, বইয়ের দাম আছে। সবকিছু কাউন্ট করেন। তারপরে ইন্টারনেটের বিল দিছেন ক্লাস করার জন্য। মেগাবাইট কিনছেন। ৳৩০,০০০ খরচ হইছে কিনা? তাহলে আরেকবার যদি পরীক্ষা দিতে হয়, 2nd টাইম, 3rd টাইম, প্রত্যেকবার ৳৩০,০০০ করে জরিমানা। রিডিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। You have to improve your reading skills. No alternative. No alternative. আমি যদি বাংলা মিডিয়ামের বাংলা ভার্সনের একটা ছেলে ৩ বার আইএলটিএস রিডিং পরীক্ষায়, লিসেনিং পরীক্ষায় 9 আউট অফ 9 পেতে পারি, তাহলে আপনারা তো আমার থেকে অনেক, অনেক, অনেক বেটার ইন মেনি, মেনি সেক্টরস অফ লাইফ। আমার থেকে আপনারা জীবনের বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন সেক্টরে অনেক এগিয়ে আছেন। পড়াশোনায় হতে পারে, অভিজ্ঞতার দিক থেকে হতে পারে, টাকা পয়সার দিক থেকে হতে পারে। You guys are way ahead of me, right? Can do it. Just work hard. আজকে আমরা ট্রু, ফলস অ্যান্ড নট গিভেন এর যে কনসেপ্ট গুলো দেখলাম, যে ট্র্যাপ গুলো দেখলাম, এগুলো আমরা পরবর্তীতে যখন লং প্যাসেজ করব, শর্ট প্যাসেজ করব, সেম জিনিসগুলো আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। আরো কিছু ট্র্যাপ আছে। এগুলা হয়তো সামনের ক্লাসগুলোতে আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ। আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। প্যাসেজগুলো, কেমব্রিজের প্যাসেজগুলো শেষ করবেন। 100 প্যাসেজ টার্গেট নিয়ে সবাইকে পড়তে হবে। ইফ ইউ ফেস এনি প্রবলেমস, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশনস, ইফ ইউ ওয়ান্ট সামথিং, যদি কোনো কিছু আপনার মনে হয় যে এটা ক্লাসে আলোচনা করলে ভালো হইতো বা আপনার লাগবে, আমাকে সরাসরি জানাবেন। I will try to facilitate you. দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।